हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इन हिस्ट्री क्लासेस। आम आज पढ़ा +2 सेकेंड इयर भारत इतिहास हरप्पा संस्कृति विषय आम पार्ट 1 रे हरप्पा संस्कृतिर इंट्रोडक्शन पढ़ी तार आविष्कार एवं भौगोलिक विस्तृति विषय आलोचना करथिले। वर्तमान एबे आमे नगर परिकल्पना और सौध विषय रे पढ़िबा एवं कृषि। आमे देखिले जे सिंधु नदी कूल रे भारतर सर्वप्राचीन नगरटी किपरि गढ़ी उठिथिला। भूखनन फल 1921 मसीहा ख्रीष्टाब्द रे जो भूखनन होइथिला सेथिरु आविष्कृत होइथिला हरप्पा संस्कृति, जहाँकि एक अर्बन सिविलाइजेशन थिला एवं तार विस्तृति भी आमे पढ़िले। वर्तमान एबे तार नगर परिकल्पना आउ सौध विषय रे पढ़िबा। हरप्पा सभ्यतार नगर परिकल्पना थिला वास्तविक मनोलोभा। एक दक्ष स्थपतिर निर्देशन रे सत्यबा एही सृष्टि होइथिला। नगरर साजसज्जा थिला अभिनव। रास्ताघाट, गृह, नर्दमा, स्नानागार, शस्यगार प्रत्येक क्षेत्र में सिंधु सभ्यतार अधिवासी माने उत्कर्षतार ज्वलंत निर्देशन प्रदर्शन करथिले। सेमानकर रास्ताघाट, गृह, नर्दमा, स्नानागार, शस्यगार प्रत्येकटी थिला जेभली भाबरे गोटे सुसज्जित भाबरे रहुतला, वेल डेवलप्ड थिला। सेमानकर नगर परिकल्पनार एक अलेख्य निम्न रे प्रदान करागला। दुर्ग और जनबसति अंचल। हरप्पा सभ्यतार प्रधान वैशिष्ट्य थिला नगर निर्माण। प्रत्येक नगर को दुई भाग रे विभक्त करायाउथला। उच्च स्थान निर्मित होइथिला दुर्ग। एठारे शासक गोष्ठी बा पुरोहित माने वास करुथिले। देखो तमे जदी हरप्पा टाउन विषय रे तमे पढ़िबो ताहले यार इंग्लिश टर्म हबो अपर टाउन, लोअर टाउन। अपर टाउन को सिटाडेल कहा जाए एवं लोअर टाउन होची जोठी जनबसति स्थापन होची। आउ सिटाडेल रे शासक गोष्ठी किंबा पुरोहित माने वास करुथिले। दुर्गर निम्न अंश रे विस्तार लाभ करथिबा नगरर जनबसति अंचल, जो माने साधारण लोक थिले। जनबसति अंचल गुड़िक निम्न रे थिला, लोअर टाउन रे थिला। सेठारे विभिन्न संप्रदायर लोक माने वास करुथिले। नगरर चतुर्पार्श्व रे प्राचीरी घेरी रहिथिला। एही प्राचीरी पोड़ा इटार निर्मित होइथिला एवं खूब संभवतः बहिशत्रु आक्रमण प्रतिरोध करिबा पई एहा थिला उद्दिष्ट। एहा थिला प्रथम पोड़ा इटा व्यवहार। हरप्पा प्रथम पोड़ा इटार व्यवहार करथिले। मोहिंजोदड़ो, हरप्पा एवं कालीबंगान आदि नगर परिकल्पना एही ढांचा रे होइथिला। केवल हरप्पा जे नुह आउ को जगह रे ना मोहिंजोदड़ो आउ कालीबंगान मध्य एही ढांचा रे तैयारी करा जाइथिला। बासगृह। हरप्पा सभ्यतार अधिवासी माने पोड़ा इटा गृह निर्माण करुथिले। साधारणतः एही इटा गुड़िकर अनुपात थिला 4:2:1। हरप्पा, मोहिंजोदड़ो, रूपार, मेहरगढ़ आदि नगर एही पोड़ा इटारे निर्मित होइथिला। अवश्य स्थले विशेष रे एहा व्यतिक्रम मध्य देखिबा को मिलिथिला। व्यतिक्रम अलग थाले कोन थिला? उदाहरण स्वरूप कालीबंगन नगर रो गृह गुड़िक सूर्य रश्मि रे सुखाई इटा गुड़ी को सूर्यर किरण रे सुखा जाउथिला। सूर्य को रश्मि रे सुखा जाई कि से इटा को जेतले मजबूत हे जाउथिला, सुखी जाउथिला, सेतले ताको आनिके गृह निर्माण करुथिले। साधारणतः प्रत्येक गृह रे बैठकखाना, रोषेई घर, शयन कक्ष रहुथिला। प्रत्येक गृह लंब प्रांगण द्वारा संयुक्त थिला। प्रत्येक गृह रे साधारणतः स्नानागार थिला एवं एहा थिला कूଅ मध्य
ଏହା ପାଖରେ କୂଅ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତାହେଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତି ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ରହୁଛି, ବୈଠକଖାନା ରହୁଛି, ରୋଷେଇ ଘର ରହୁଛି, ଶୟନ କକ୍ଷ ରହୁଛି, ବେଡରୁମ, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, କିଚେନ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ, ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ସଜାସଜ୍ଜା ହେଇକି ରହୁଛି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରାବେଳେ, ତାହେଲେ ଆମେ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ଗୃହରୁ ନାଳ ଦେଇ ମଇଳା ଓ ଆବର୍ଜନା ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଥିଲା। ଗୃହରୁ ନାଳ ଦେଇ ମଇଳା ପାଣି ଓ ଆବର୍ଜନା ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ନାଳରେ ଯାଇକି ମିଶୁଥିଲା। ଗୃହ ମାନଙ୍କରୁ ମଇଳା ଡ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି, ନାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ନାଳରେ ଯାଇକି ମିଶୁଥିଲା। ଇଟା ନିର୍ମିତ ପାବଛ ଶ୍ରେଣୀ 2 ମହଲା ଗୃହ ଥିବାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ପାହାଚ ପାହାଚ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଗୃହ ଗୁଡିକ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ। ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବତଃ ବନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଉଚ୍ଚ ପାଚେରୀ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ଅଭିନବ ପରିକଳ୍ପନାରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଗୃହ ଗୁଡିକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ, ଦେଖିଲେ ବାସଗୃହ, ଦେଖିଲେ ଦେଖିବା ହରପ୍ପାର ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ କିପରି ଥିଲା। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଥିଲା ଖୁବ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ। ପ୍ରଶସ୍ତ ମାନେ କଣ? ଚଉଡା। ନଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଏବଂ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ରାସ୍ତା ସବୁ ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରୁଥିଲା। ଏହି ଛେଦ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ବତୀ ଖୁଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୃହ ଗୁଡିକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ରାସ୍ତା ଧାରରେ ନିଷ୍କାସନ ନାଳ ଗୁଡିକ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ନଗରର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ପ୍ରଫେସର E.J.H. ମ୍ୟାକ୍ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଏପରି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପବନ ଶୋଷଣ ପମ୍ପ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ନଗରର ପରିବେଶ ନିର୍ମଳ ରଖୁଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ଏମିତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯୋଉଥିରେ କି ପବନ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଛାଣି ଦଉ, ସେ ଛାଣି ହେଇକି ପବନଟା ଆସୁଛି, ପୁରା ପିଓର ଫ୍ରେଶ ଏୟାର ପାଉଥିଲେ ହରପ୍ପା ବାସୀ ମାନେ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଦୁର୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍ନାନାଗାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 12 ମିଟର, ପ୍ରଶସ୍ତ 7 ମିଟର, ଗଭୀରତା ହେଉଛି 3 ମିଟର। ଯେଉଁ ବୃହତ ଗୃହରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ସେହି ଗୃହର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 55 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ହେଉଛି 33 ମିଟର। ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଦେଶ ଅତିରିକ୍ତ କଠିନ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ନାନାଗାର ସହିତ ପାବଛ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କୋଠରୀରେ ଏକ ବୃହତ କୂପ ଥିଲା। ସ୍ନାନାଗାରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମିତ୍ତ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ନାଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ନାନାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ପାଣି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଳ ଦେଇ ଦୂଷିତ ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ନାନାଗାରର ଚିତ୍ର। ଏଠାରେ ପାହାଚ ପାହାଚ ହେଇକି ରହିଛି ବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ରହିଲା ଏକ କୂଅ, ସ୍ନାନାଗାର ରହିଲା, ତେଣୁ ଏହାର ପାଖରେ ରହୁଛି କୂଅ ରହିଛି ଏବଂ
छोट छोट कोठरी गुड़िक रही एवं परिष्कार पानी स्नानागार रे व्यवहृत हुए एवं अपरिष्कार पानी नाल माध्यम बाहर को निष्कासन करा जाए। स्नानागार को आवेष्टन करी चतुर्पार्श्व छोट बड़ कोठरी और बारंडा मान रही छोट छोट सब घर मानक रही। स्नानागार तीन पाखरे दर्शक मानक उपवेशन निमित्त गैलेरी मान निर्मित होईची। एही बृहत स्नानागार राजन्य वर्ग आदि मानकर अभिषेक अथवा पुरोहित गोष्ठींकर विभिन्न पूजा अर्चना पाई उद्दिष्ट थिला बोली साधारणतः ऐतिहासिक मानकर मतरे से माने कहिसेंती। पदाधिकारींकर बासगृह महेंजोदार बृहत स्नानागार निकट में आविष्कृत होइथिला एक विशाल गृह। एहार दैर्घ्य थिला 320 फुट एवं प्रस्थ थिला 78 फुट। एथिरे 33 फुट विशिष्ट एक बृहत बारंडा संलग्न होई रहिथिला। एही गृह रे काष्ठ निर्मित स्तंभ मान लागिथिला। एही गृह संपर्क रे ऐतिहासिक मानक मतरे बादानुवाद मध्य रहिछि। केतक एहाकू कहंदी एहा एक थिला कौनसी पदाधिकारी मानकर बासगृह थिला। आउ केतक मतरे एहा थिला शासक मानकर बैठक खाना बोली केतक मतरे रही। केतक एहाकू उच्च पदवी अलंकृत करथिले शासक श्रेणी कर्मचारी बासगृह रूपे वर्णना करथिया बेले अन्य केते एहाकू सर्वसाधारण गृह बोली विवेचना करथिले। बृहत शस्यागार हरप्पार अट्टालिका मध्यरे बृहत शस्यागार थिला अन्यतम। दुर्ग अंचल एहा अवस्थित थिला। एहा अनेक गुड़िए प्रस्तर चट्टान को नहीं गठित होइथिला। प्रत्येक चट्टान दैर्घ्य थिला 16 मीटर और प्रस्थ थिला 6 मीटर। एही बृहत शस्यागार दक्षिण रे धाड़ी लगी रही केतोटी गोलाकार चट्टान। एगुड़िक शस्य अमल अगणा रूपे चिन्हित करा जायथिला। बन्या बात्या मड़क आदि प्राकृतिक दुर्विपाक रक्षा पाइबा पई एही शस्यागार जे व्यवहृत हेउथिला एथिरे संदेहर अवकाश नाही। एठी मध्य गोटे बृहत शस्यागार से माने करथिले जो बन्या बात्या आसिकी किपरि पानी पसिकी नष्ट शस्यहंगा नष्ट न हो जाए से सुव्यवस्था करिकी गोटे विशाल कायर शस्यागार करथिले जो मध्यरे कि सेमानकर शस्य अमल होला परे सेठी नै कि सुरक्षित रे रखि पारुथिले। चुल्ली कालीबंगन वैशिष्ट्य हेउची एककालीन बहुत गुड़िए चुल्लीर आविष्कृत हेबा। सेठारे एक इटा निर्मित चट्टान रे गोटे धाड़ी थिबा 7 गोटी चुल्लीर संधान मिलुछि। एहा संपर्क ऐतिहासिक माने नाना मत पोषण करथांती। एहा सार्वजनिक मांगलिक कार्य पय हुए तो उद्दिष्ट होई थाई पारे। अन्य पक्षरे नगरवासी माने एकत्रित होई रंधा कार्य करि थाई पारंती। तेजी ना गोटे चट्टान उपरे 7 गोटी चुल्ली थिला। तो से ताकू देखिक ऐतिहासिक माने भाबुछंती जे बोध हुए यह सार्वजनिक मांगलिक कार्य कौनसी विवाहर व्रतहर कौनसी मांगलिक कार्य हेले बोध हुए एठी करा जाउथबा नचेत अन्य पक्षरे नगरवासी माने एकत्रित होई कौनसी यदि कार्य करुथिबे सार्वजनिक भाबरे आवश्यक सामग्री निज घर को नेउथिबार अनुमान मध्य करा जाय पारे। मात्र वर्तमान पर्यंत एही रहस्यटी रहस्य रही जाइछि। आज पर्यंत रहस्यटी उन्मोचन हेई पारि नाही। तापर देखिबा निष्कासन व्यवस्था। सिंधु सभ्यतार अन्यतम आकर्षण थिला निष्कासन व्यवस्था जेके आमे कहि परिया ड्रेनेरी सिस्टम।
ଏହି ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୋଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକମାନେ ନିଜ ସହରକୁ କେତେ ସଫାସୁତୁରା କରିକି ରଖୁଥିଲେ, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିକି ରଖୁଥିଲେ, ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଲେ। ସହରର ଦୂଷିତ ପାଣି ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାଳମାନ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ନାଳ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ଛଡ଼ା ନ ଯାଇ ଆବୃତ କରିକି ରଖାଯାଉଥିଲା। ଦେଖ, ନାଳ ଡ୍ରେନ୍କୁ ସେମାନେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲେ, ସେଥିରେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇକି ରଖୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆବୃତ କରି ରଖୁଥିଲେ। ମାନେ ଡ୍ରେନ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଘୋଡ଼ଣି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆବୃତ କରିକି ରଖୁଥିଲେ। ସହରର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହି ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇ ସହର ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ବୃହତ୍ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଳମାନ ସହରର ଏହି ଆବୃତ ବୃହତ୍ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ମଇଳା ପାଣି ଆବର୍ଜନା ମାନ ଛୋଟ ନାଳ ଦେଇ ଆସି ଏହି ବଡ଼ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଡୁଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରି ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ବହୁତ କୁଣ୍ଡରେ ପଡୁଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ରୋକାଯାଇପାରେ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଧୁନିକ ନିଷ୍କାସନ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଥିଲା ବେଶ ଆଧୁନିକ ଓ ରୁଚିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସୁଦୀର୍ଘ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ନାଗରିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବାସଗୃହ, ସ୍ନାନାଗାର, ଶସ୍ୟାଗାର ଏବଂ ଅଭିନବ ନିଷ୍କାସନ ପଦ୍ଧତି ହରପ୍ପା ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା କୃଷି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବିକା କିପରି ପରିବହନ କରୁଥିଲେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୃଷିଜୀବୀ ଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନରୁ କୃଷି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ମିଳିଛି। କାଲିବଙ୍ଗାନ ଫାଳର ସିଆର ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ବାରି ହୋଇଥାଏ। ଦାର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ କାଟୁଥିଲେ। ଅମଳ ନିମିତ୍ତ ଗୋଲାକାର ଚଟାଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କିଏ କହିପାରିବ ଏହି ସମୟ ବେଳକୁ ଆଇରନର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା କି ନାହିଁ? ଯଦି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବ ନିଶ୍ଚିତ। ଅମଳ ନିମିତ୍ତ ଗୋଲାକାର ଚଟାଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ହରପ୍ପା ଶସ୍ୟାଗାର ନିକଟରୁ ମିଳିଛି। ସେମାନେ ଗହମ, ଧାନ, ଯଅ, ତୁଳା, ରାଶି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ବଳକା ଶସ୍ୟକୁ ଶସ୍ୟାଗାରରେ ମହଜୁଦ କରିକି ରଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ବର୍ଷା କାଳ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରୁ ପାଣି ଜମିରେ ମଡ଼ାଇ ସେମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ବନ୍ୟା ଫଳରେ ପଟୁମାଟି ମାଡ଼ି ଜମି ଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ବର ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବେଶୀ ଫସଲ ଆମଦାନୀ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷି ହିଁ ଥିଲା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଅଧିବାସୀ ମାନେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ସେମାନେ କାଠ ବା ତମ୍ବା ନିର୍ମିତ ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ହରପ୍ପା
ସଭ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ଗଢି ଉଠିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେହାର ଅଧିବାସୀ ମାନେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ କି ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ ଜାଣି ନଥିଲେ। ହରପ୍ପାକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏଜ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ରୋଞ୍ଜର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଇରନର ଲୁହାର ବ୍ୟବହାର ଜାଣି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳ ଗୁଡିକ କିପରି ଥିଲା? କାଠ ବା ତମ୍ବା ନିର୍ମିତ ଲଙ୍ଗଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜମିରୁ ଏକାଥରକରେ 2 ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ହରିୟାଣା ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଶସ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ବଡ ଶସ୍ୟାଗାର ମାନ ରହିଥିଲା। ହରପ୍ପା ବୃହତ ଶସ୍ୟାଗାର ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ବାଲି, ଗହମ, ଖଜୁରୀ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ହରିୟାଣା, ଗୁଜରାଟ ଆଦି ସ୍ଥାନରୁ ସେମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଭାତ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଧାନ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନେ କପା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସବୁକୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ମଟର, ବିନ୍ସ, ଶିମ୍ବ, ଛୁଇଁ ଆଦି ପନିପରିବା ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ତର୍ଜମା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ମଟର, ବିନ୍ସ, ଶିମ୍ବ, ଛୁଇଁ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହରପ୍ପା ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛେ। ଆମେ ଆବିଷ୍କାର, ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଆଉ ସୌଧ, ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତି ଏବଂ କୃଷି ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ। ପର ପାର୍ଟରେ ଆମେ ତାର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ କାରିଗରୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅ।